इतिहासकार वालों अदब सत्कार सहित फतेह प्रवान होवे। अज का जिहड़ा विशा असी लैके हाज़र होए हैं, भारत की आज़ादी विच सिखां दा योगदान। मैं इत्थे बधाइयां देण दे लई नहीं बैठिया, इत्थे लेखा जोखा करन लई बैठिया कि इस आज़ादी दे विचों भारत दे अंदर रहिंदे सिखां ने की खट्टिया ते की गवाया। 2% ने 80% तो ज़्यादा कुर्बानियां कीतियां ने। ते आओ पहला उहदी एक झलक आपां देख लईए डॉक्यूमेंट दे रूप विच, फिर अगे गल करदे हां जी। पंजाब सिंघा, मैं तेरे नाल कुछ गल्लां करनियां ने। 15 अगस्त 1947 नूं तूं भारत नूं आज़ाद कराउण दे विच अहम भूमिका निभाई है, पर तूं कदी सोचिया जदों तेरे पुत ते धीआं माइग्रेशन करके उजड़ के इधरों उधर ते उधरों इधर आए सन, की होया सी? भुल गया ना तूं? आ देख उन्हां दा हाल, लह लहाउंदियां फसलां, बारां दे अंदर घुग बसदे नगर, खूहां ते ढोले दियां गाउण वाले ओ पंजाबी जिन्हां ने कदी सोचिया भी नहीं होना कि असी इस सियासत का फिरकू सियासत का हिस्सा बन के अपने वतन नूं छड्ड के जिथे साडी रूह वसदी है अलग अलग हो जावांगे। पंजाब सिया तू ते दरम्यान तो वड्डिया गया, चेता भुल गया तैनूं? 30 तो 35 हज़ार तेरियां धीआं जिहड़ियां चाहे इधर दियां सन चाहे उधर दियां सन, वो इधर दियां उधर ते उधर दियां इधर रह गईयां। की बनिया उन्हां धीआं दा? कुछ ते हुण जाके करतारपुर दा लांघा खुल्लण दे करके गले मिल मिल के रोंदियां ने कि मैनू मेरे विछड़े हुए भरा जेड़े मगरली उमरे ने मैनू मिल गए ने। पंजाब सिंघा 1 करोड़ इधरों उधर होए सी, इनू एक पल लई जे छड्ड भी लवें 10 लाख पंजाबियां दा कतल, लाशां दे भरे हुए खूह, बहादुर बच्चियां मेरियां जूझियां भी पर असमत बचाउण दे लई खूहां दे विच छाला मार गईयां। मैनू याद ने अमृता प्रीतम दे ओ बोल, अज आखां बारे शाह नूं किते कबरां विचों बोल। अज किताबे इश्क दा कोई अगला बरका फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैण। अज लखां धीआं ने रोंदियां तैनू वारे शाह नूं कहण। असलीयत ये है कि 15 अगस्त ते कादी खुशी मनाउणा? अपणियां दे उजड़ जाण दी, अपणियां दे कुर्बान हो जाण दी, अपणियां दियां शहादतां दी। ते पल्ले तेरे की पिया? आज़ाद ते हिंदुस्तान होया, आज़ादी लई संघर्ष तूं कीता, फर्क कुछ नहीं पिया। गोरे अंग्रेज चले गए ते काले अंग्रेज आ गए, तैनू की अधिकार प्राप्त होया? पंजाब सिंघा हुण मैं तेरे नाल इस तो अगली गल करन लग्या। याद है तैनू तेरे सिख पुत्रां दी आबादी पंजाब दे अंदर 2% आ। वैसे तो माण है कलगीधर पातशाह ने तेरे ते बख्शिश की हुई है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाहे। याद कर, मैं तैनू याद करवा दवां इस जंगे आज़ादी दे विच तेरा की रोल रहा? तेरा रोल ये रहा 1907 तो लैके 1917 तक जेड़े 47 शहीद होए सी, उन्हां विचों 34 सिख सन। जिन्हां नूं उम्र कैद होई सी 30 नूं, उन्हां विचों 27 सिख सी। 29 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸਿੱਖ ਸਨ। 47 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ 7 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ,
ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲੀ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 121 ਵਿੱਚੋਂ 93 ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 2646 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2147 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਦੇ 1300 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 799 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 113 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸਿੱਖ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 91 ਦੇ 91 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 500 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 500 ਦੇ 500 ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦੀਏ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਤੇ 1847 ਚ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। 1849 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1869 ਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਟ ਨਾਮਧਾਰੀਏ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ ਜੱਟਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ 29 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ 376 ਵਿੱਚੋਂ 355 ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਗਏ। 50 ਦੇ 50 ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 1919 ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 799 ਸਿੱਖ ਸਨ। 9 ਅਗਸਤ 1921 ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ, ਅਕਾਲੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ 500 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, 30,000 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ। ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਮਾਇਆ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਭਲੇਗਾ? ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਤੂੰ। 4771 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3696 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਤੇ 1074 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ।
ਕੀ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜਿਓ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1849 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੋ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ 1947 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1824 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ 1869 ਤੱਕ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਲ 1869 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਵੀ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1907 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਗੌਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਲੇਤਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਣਫਰੋਲੇ ਵਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 170 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1918 ਦੇ ਲਗਭਗ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1915 ਦੇ ਲਗਭਗ 3125 ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧਲੇਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਗਦਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਗੁਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਗਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਗਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ $40,000 ਚ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਮਾ ਚੰਦਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਫੰਡ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧਲੇਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧਲੇਤਾ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧਲੇਤਾ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧਲੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਲੇਟ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧਲੇਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਬਣਿਆ। ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਅਗਸਤ 1921 ਨੂੰ ਨਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। 1918 ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। 1921 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1924 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਚੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਡਾਂਗ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਰਿਹਾ। 97 ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ 98 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉਹ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਭੇਜਦਾ। ਅਗਲੀ ਤਾਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 30,000 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, 10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਘਟਨਾ ਆ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 2500 ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ 23 ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ 6 ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 500 ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਅਕਾਲੀ ਯੋਧੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਸੀ, ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਰੋਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। 1849 ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸਨ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਕਲੀਗਰ ਤੇ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੇਵਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।